पौलुस रसूल दी पत्री अफसियां नूं उसका पहला बाप। लिख तुम पौलुस जिहड़ा परमेश्वर दी इच्छा तो मसीह यसू दा रसूल हां, अगे जोग है उन्हां संतां नूं जिहड़े अफसुस विच वसदे हन अते मसीह यसू दे नाल निचावान हन। साडे पिता परमेश्वर ने अते प्रभु यसू मसीह दी वल्लों तुहानूं किरपा अते शांति हुंदी रहे। मुबारक होवो तुसीं अपने प्रभु यसू मसीह परमेश्वर दा अते पिता परमेश्वर जिन्हें मसीह विच स्वर्गी थावां विच सब प्रकार दीयां बरकतां अते सानूं बरकतां दित्तियां, जिवें उन्हें जगत दी नींह धरन तो पहलां उहनूं चुन लिया भई असीं उस दे सन्मुख प्रेम अते पवित्र अते निर्मल होईए। उन्हें जो अपनी मर्जी दे नेक इरादे ने अनुसार यीशु मसीह दे राहीं अपने लिए सानू नेपालक पुत्र होने दे अगे ही ठहराया भई उहदी किरपा दी महिमा दी उस्तत होवे जिहड़ी उसने अपने प्यारे विच सानू बख्श दित्ती, जिहदे विच उस दे लहू दे द्वारा सानू निस्तारा अर्थात अपराधां दी माफ़ी अते उहदी किरपा दे तन दे अनुसार मिलदी है, जिस किरपा नू उसने सारे ज्ञान अते बुद्ध नाल सानू चोखा दिता, क्यों जो उन्हें अपनी इच्छा दे भेत नू साडे उत्ते प्रगट कीता अते अपने उस नेक इरादे दे अनुसार जिहड़ा उस विच तारिया होया सी भई समयां दे ने पूरनताई दे जुगत होवे अते ओ सबना नू स्वर्ग विच अते ओ धरती उत्ते हन मसीह विच इकट्ठा करे। हाँ, उस विच असीं भी उसकी धारणा मूजब जिहड़ा अपनी इच्छा अते मते अनुसार सब कुछ करदा है अगों ही ठहरा जाके अधिकार बन गए हाँ भई असीं जिन्ना पहलां उत्ते मसीह उत्ते आस रखी अते उहदी महिमा दी उस्तत होईए, उस विच जिस वेले तुसां सच्चाई दा वचन अर्थात मुक्ति दी खुशखबरी सुनी अते उस विच नेचा भी कीती, तां वायदे दे पवित्र आत्मा नाल तुहाडे उत्ते मोहर लगी। ਇਹ परमेश्वर दे निज लोकां दे लई निस्तारे दे लई साडे अधिकार दे साई है कि ਉਹਦੀ महिमा ते ਉਹਦੀ उस्तत होवे। इस कारण मैं भी जद तुहाडी नेचा नू जो प्रभु यीशु मसीह उत्ते है अते उस प्रेम नू जो सबना संतां दे लई है सुनिया तां अपणियां प्रार्थना विच चेते तुहानूं करदिआं अते तुहाडे लई धन्नवाद करन तो नहीं हटदा। भाई साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर जिहड़ा तेज दा पिता है अपनी पूरी पहचान विच ज्ञान अते प्रकाश दा आत्मा तुहानूं दान करे कि तुहाडे दिल दीआं अखां नूं जानन देवे अते सो जान लवो जो तुसीं उहदे सद्दे होए ते की आस हुंदी है अते संतां विच उहदे तेजवान अधिकार दा की धन है अते असां निचावानां वल उहदी समर्था दा अत्यंत वड्डापन उहदी वड्डी शक्ति दे अमल दे अनुसार की है जिहड़ा उहने मसीह विच कीता अते जिन्नू उसने मुर्दियां विचों जिवालिया अते स्वर्गी थावां विच अपने सज्जे हथ बिहालिया अते हरेक हकूमत अख्तियार कुदरत रियासत अते हरेक नां दे उतां है जो ना केवल इस युग विच सगों आउण वाले युग विच भी लईदा है अते सब कुछ उसके पैरां दे हेठ कर दिता अते सबना वस्तां उत्ते सिर बन्नण लई उसनूं कलीसिया दे लई दे दिता अते उसदी देह अर्थात उसदी भरपूरी जिहड़ा सबना विचों सब कुछ भरदा है। दूजा बाप उन्हें तुहानूं भी जद तुसीं अपने अपराधां अते पापां दे कारण मुर्दे सो जिवालिया जिन्हां विच तुसीं इस संसार दे विहार अनुसार जिहड़ा हवाई अख्तियार दे सरदार दे अर्थात उस रूह दे अनुसार चलदे सो जिहड़ी हुण अनआग्याकारी दे पुत्रां विच असर करदी है अते उन्हां विच असीं सभे शरीर अते मन दीआं चाहां नूं पूरे करदिआं अते अपने शरीर दीआं कामनावां विच अगे दिन कटदे सां अते होरनां वांगू अपने सुभाव करके गजब दे पुत्र सां। परंतु परमेश्वर ने जिहड़ा दया दा धनी है अते अपने वड्डे प्रेम करके जिस तो उसने साडे नाल प्रेम कीता जदों असीं अपने अपराधां दे कारण मुर्दे ही सां तदों उहने सानूं मसीह विच जिवालिया अते सानूं उस दे नाल उठाया और सानूं मसीह यीशु विच स्वर्गी थावां उत्ते उस दे नाल बिठाया। पर उसदी दयालगी नाल जो मसीह यीशु विच साडे उत्ते है अते ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਲਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਹਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੁੰਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਆਸਾਹੀਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੋ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਬਾਪ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾਨ ਹੋਈ, ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਣਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਭੇਦ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਟੋਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹਨ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਠੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤਿੱਕਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿੱਕਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਚੌਥਾ ਬਾਪ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕੋ ਨੇਚਾ, ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਉਰਸਦੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦਊ ਪੁਣੇ ਤਿੱਕਰ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਿੱਕਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵਾਣੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਉਦ ਅਤੇ ਛੇਦ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਦਾਰਥ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹਨੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਈ ਹਰੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਚੌਂਪ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਏ ਗਏ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੋ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਤਿੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁੜੱਤਨ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦ ਮਨ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਹੈ। ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਨਾ ਮੁੜ ਬਚਨ ਅਥਵਾ ਠੱਠੇਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਅਜੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਪ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ,
ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਫਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਸੁੱਟੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਬੁੱਧਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ, ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਉ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੀਨ ਰਹੋ। ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਹੇ ਪਤੀਓ, ਆਪਣੀ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਉਹ ਜਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪਮਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭੇਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ। 6ਵਾਂ ਬਾਪ। ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਭਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੇ ਪਿਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਨੌਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਲ ਅਤੇ ਛਿਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕੋਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਰਚਾ ਦੀ ਟਾਲ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਲਚੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਭਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਖੁਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਬਰ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੇਚਾ ਸਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।